Okay, let us start now. Very good morning, students. I think after a long gap, we are meeting again. So we are going to start our next unit now. The next unit is counting principle. Already we have discussed about the counting principle. Counting principle means we are going to count all the theorems related to the number of elements of a set or number of right cosets, left cosets, subsets of a set are dealt with counting principle. Okay, so we are going to share the screen now. Okay, so in this unit, the second unit starting with that is a continuation of the group only, and the title of the unit is the counting principle, first title. Okay, now let us see a definition. If H and K are two subgroups of a group G, then HK, okay, HK is defined as the set of all elements in G such that X is written as HK, that is H belongs to H and K belongs to K. That is, the first element is from H and the second element is from K, and then these two are multiplied, okay, and the set of all elements X like that are called HK. So we are going to take this set HK. We are reading this as a HK, okay. So H into K madri da, okay. That is, if H and K are subgroup of G, then HK is not a subgroup of G, and also HK is not equal to KH. ஓகே, அப்போ அது வந்து HK அப்படிங்கிறது இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னா ரெண்டு செட்டோட காம்பினேஷன்ஸ் மாதிரி ஆயிடுது இல்லையா, ரெண்டு செட்டோட மல்டிப்ளிகேஷன் மாதிரி ஆயிடுது. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க பாரு, ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் இஸ் ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட் செட், second element is from second set. So by X is equal to H into K. So we are going to study about the number of elements in HK and what is the order of H intersection K and so on, whether HK will be equal to KH, in what condition HK will be a subgroup. Those things we are going to study now. Okay, so now see that. Right, the first lemma. So HK is a subgroup of G if and only if HK is equal to KH. So the first is statement, HK is a subgroup of G if and only if HK is equal to KH. So we have to prove that. So if and only if have been kuduthadanala, we have to prove this lemma in two parts. The first one is what? We have to take this as a subgroup and then we have to prove that HK equal to KH. In the second part, we have to take HK equal to KH and then we have to prove that HK is a subgroup. Okay, so for first part la ivanga enna eduthirukanga appadina, assume that HK is equal to KH. அதாவது இந்த செட் HK அப்படிங்கிற செட்ல எலிமெண்ட்ஸ் மாத்தி பிளேஸ் ஆகியிருந்தாலும் பெர்முடேஷன் குரூப் மாதிரி இல்லையா, HK க்கு பதிலா KH இருந்தாலும் ஓகே அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, so அப்ப HK equal to KH ஆ இருந்ததுன்னு சொன்னா where H and K are subgroups of the original group G. Okay, now we have to prove that HK is a subgroup of G. Okay, so அப்ப நாம என்ன செய்யணும், இப்போ H belongs to H and K belongs to K அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். Okay, now since we have taken HK is equal to KH ன்னு எடுத்ததுனால நாம என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னு சொன்னா, so we are going to take that HK is equal to K1 H1. இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கிறது HKன்ற சப்குரூப்ல இருந்து வந்தது, K1 H1 அப்படிங்கிறது KH அப்படிங்கிற சப்குரூப்ல இருந்து வந்தது. ரெண்டு ஈக்குவல் எடுத்துக்கிட்டதுனால any two element will be equal. அப்ப HK will be equal to sum of K1 and H1, where K1 belongs to K and H1 belongs to H. Now to prove that HK is a subgroup of G, it is enough to prove that what is that HK is closed and inverse exister. ஒரு சப்குரூப் ப்ரூவ் பண்றதுக்கு நாம என்ன ப்ரூவ் பண்ணா போதும், அந்த சப்குரூப் அந்த சப்செட் ஆனது closed and inverse exist ஆயிருந்தா போதுமானது. ஓகே, so for that we are going to take that. So let X comma Y belongs to HK. ரெண்டு எலிமெண்ட் எடுத்துக்கிறோம், அதனுடைய மல்டிப்ளிகேஷன் ஓகே is also a member of HK அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணணும். So by the definition of HK, X is equal to what? H into K. ரெண்டு எலிமெண்ட்டும் HK இருக்கிறதுனால first element from H and second element from K. So அப்ப X is equal to HK no, Y is equal to H dash K dash ன்னு எடுத்துக்கலாம். Now let us do the multiplication X into Y. That is equal to what? HK into H dash into K dash.
Now let us do the rebracketing. Okay, அப்போ h into k h dash into k dash. Okay, since k h dash belongs to kh, first element k, second element h ல இருந்ததுன்னு சொன்னா, what is that? This element is belongs to kh. நம்ம என்ன assumption எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா kh is equal to hk ன்னு எடுத்திருக்கோம். அப்போ k h dash எங்க இருக்குன்னு ஆயிடுது, hk ல இருக்குதுன்னு ஆயிடுது. அப்போ k h dash will be belongs to hk அப்படின்னு சொன்னா k h dash can be written as what? h2 into k2 ன்னு எழுதலாம். Where h2 belongs to h and k2 belongs to k. இப்போ now coming back to the xy is equal to h into k h dash into k dash. This k h dash can be written as what? h2, what is that? Into k2. Okay. Then again you rebracket it. Then we will get h into h2, k2 into k dash. So obviously first element belongs to h and the second element belongs to k. Therefore totally this belongs to what? hk. So அப்ப xy belongs to hk ன்னு வருது. அப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ணிருக்கோம்? Two elements x comma y belongs to hk implies that x into y also belongs to hk. Hence hk is closed. Now we have to prove that inverse. So for that, let us take x belongs to hk. So if any element we have taken from hk set அப்படின்னு சொன்னா, that element can be written as what? X is equal to h into k, where h belongs to capital H, k belongs to capital K. Since h and k are subgroups அப்படிங்கிறதுனால h inverse also k inverse also belongs to what? h and k respectively. Okay. So அப்போ x inverse அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். x inverse is equal to hk whole inverse. நமக்கே தெரியும் ஃபார்முலா ab whole inverse is equal to b inverse into a inverse. Therefore this can be written as what? K inverse into h inverse. That is belongs to what? K belongs to k na, k inverse also belongs to k. This belongs to h. Therefore this entire thing belongs to kh. அப்போ x inverse எங்கன்னு வருது? What is it? kh is equal to hk நம்ம assume பண்ணிருக்கிறோம். அப்போ x inverse belongs to hk. அப்போ xy also belongs to hk and x inverse also belongs to hk அப்படிங்கிறதுனால hk is a subgroup. So first part வந்து proof பண்ணிருக்கோம். ஸோ இந்த தியரத்துல நம்ம ப்ரூவ் பண்ணும் பொழுது என்ன அசியூம் பண்ணுவோம்னா, ஒரு விஷயத்தை நீங்க கேர்ஃபுல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, இன்வர்ஸ் டு இன்வர்ஸ் ஏ இன்வர்ஸ் டு தட் இன்வர்ஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு ஏ. ஆனா அந்த ஏ இன்வர்ஸ் எழுதும் பொழுது நம்ம எப்படி எழுதுவோம்? ஏ பி ஹோல் இன்வர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட்? பி இன்வர்ஸ் ஏ இன்வர்ஸ்னு எழுதுவோம். ஓகே, ஸோ அந்த கான்செப்டை தான் நம்ம என்ன செய்யறோம், இந்த மாதிரி தியரத்துல நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம். அந்த இன்வர்ஸ் பார்ட்டை நீங்க கொஞ்சம் நல்லா கீனா அப்சர்வ் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெரி கிளியர்லி. அந்த கான்செப்டை முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். இன்வர்ஸ் எடுத்துட்டு என்ன செய்வாங்க, எக்ஸ் வந்து ஹெச்கேல இருக்குதுன்னு ப்ரூவ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, அது நம்ம நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் வரும்பொழுது நீங்க அதை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம். ஸோ அப்போ ஹென்ஸ் ஹெச்கே ஈஸியா சப் குரூப் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம். இப்போ செகண்ட் பார்ட் என்ன ப்ரூவ் பண்ணா, we have to prove that, let us assume that first, what is that? hk is a subgroup. hk is a subgroup of G. Now we have to prove that hk is equal to kh. ஓகே, இப்போ நாம இங்க தான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். hk is a subgroup னு சொல்லிட்டதுனால let x belongs to hk. Since hk is a subgroup of G, x inverse also belongs to hk. இல்லையா? ஏன்னா hk is a subgroup. இங்க தான் நல்லா கவனிக்கணும். x inverse எடுத்துட்டு அதுக்கு வந்து என்ன செய்யணும், hk வந்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும். நம்ம ப்ரூவிங் மெத்தட்ல வந்து x belongs to hkன்றதுனால x is equal to hk ன்னு எடுக்கலாம், x inverse also equal to hk ன்னு எடுக்கலாம். ஆனா ப்ரூஃபுக்காக நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கோம், x inverse hk ன்னு எடுக்கிறோம். அது நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். அப்பதான் வந்து தியரத்தை நம்ம ஈஸியா ப்ரூவ் பண்ண முடியும். அதுதான் டெக்னிக். ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல தான் நீங்க கொஞ்சம் கீனா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். என்ன பண்ணாங்க, x belongs to hk. Since hk is a subgroup of since hk is a subgroup of G, then x inverse belongs to hk. அப்போ x inverse hk ல இருந்ததுன்னா அது எந்த ஃபார்மட்ல இருக்கும், h into k belongs to hk, h into k ஃபார்மட்ல இருக்கும். இப்போ இதுக்கு நம்ம திரும்ப இன்வர்ஸ் எடுக்கலாம், x inverse to that inverse. அப்போ x அப்படிங்கிற எலிமெண்ட் எதற்கு ஈக்குவலா இருக்கும், x inverse to that inverse க்கு ஈக்குவலா இருக்கும். ஆனா x inverse தான் நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம், hk அப்படின்னு எடுத்திருக்கோம். ஸோ அப்போ x inverse பதிலா hk சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா hk whole inverse. This again can be written as what? K inverse into h inverse. That is belongs to what? First element belongs to k, second element belongs to h. Therefore this entire thing belongs to what? kh. நாம எடுத்துக்கிட்டது x belongs to hk ன்னு எடுத்தோம். ஓகே, x belongs to hk ன்னு எடுத்துட்டு x inverse also belongs to hk ன்னு எடுத்துட்டு அதுக்கு இன்வர்ஸ் எடுக்கும்போது என்ன ஆயிடுது, அது kh ன்னு வந்துடுது. ஓகே, அப்போ வந்து x is equal to x inverse to that inverse எடுக்கும்பொழுது ரிவர்ஸ் பண்ணும்பொழுது, ஓகே,
சரி, இப்போ let us continue. So இப்போ இந்த டெக்னிக்கை நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். நம்ம இனிஷியலி we have taken x belongs to hk, ஆனா இன்வர்ஸும் hkன்னு எடுத்துட்டு அதற்கு ரொட்டேஷன் இன்வர்ஸ் போட்டு விட்டோம். அப்போ x belongs to kh ன்னு வந்துருச்சு. அப்போ இனிஷியலி we have taken x belongs to hk, now we have proved that x belongs to kh ன்னு ப்ரூவ் பண்ணோம். இன்வர்ஸ் டு தட் இன்வர்ஸ் இந்த டெக்னிக்ல. அப்போ என்ன ஆயிடுது, hk is a subset of kh ன்னு ஆயிடுது. சிமிலர்லி இப்போ அடுத்த பார்ட்டுக்கு வரும். இப்போ இங்கேயும் பாருங்க, கேர்ஃபுல்லா கவனிக்கணும். let h belongs to h and k belongs to k. ஓகே, அப்ப kh belongs to what? kh. இப்ப kh ல ஆரம்பிக்கிறோம். ஏன்னா hk contained in kh ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா kh contains in hk ன்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். அதனால வந்து kh ல முதல்ல எலிமெண்ட் எடுக்கணும். ஆனா இங்க x எல்லாம் எடுக்காம எடுத்தோடனே என்ன செஞ்சிடறோம், அந்த ஃபார்மட் எடுக்கிறோம். kh belongs to kh. ஓகே, now h belongs to h, k belongs to k ங்கிறதுனால h inverse also belongs to h and k inverse also belongs to k. இப்போ இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணலாம். h inverse into k inverse belongs to hk. சரியா, இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது since hk is a subgroup அப்படிங்கிறதுனால ஓகே, அப்போ kh நம்ம இனிஷியலா kh ன்னு ஒரு எலிமெண்ட் எடுத்து வச்சோம் இல்லையா, this kh can be written as what? h inverse k inverse to that inverse ன்னு எழுதலாம். ஓகே, ஆனா h inverse k inverse hk ல இருக்கிறதுனால h inverse k inverse whole inverse also will be belongs to what? hk ல இருக்கும். பட் அது எதற்கு ஈக்குவல்? kh க்கு ஈக்குவல். அப்ப kh என்ன ஆயிடுது, hk ன்னு ஆயிடுது. ஸோ இதுதான் டிஃபரன்ஸ். ஸோ இந்த இடத்துல தான் நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். kh belongs to kh ன்னு எடுத்துக்கிட்டு அப்புறம் h inverse k inverse belongs to hk ன்னு எடுத்துட்டு இதுக்கு இன்வெர்ஸ் எடுக்கும் பொழுது kh ல வந்துருது. ஓகே, அப்போ வந்து என்ன ஆயிடுது, kh belongs to hk நம்ம சொல்லிடலாம். அப்போ kh is a subset of hk. Okay, therefore by combining 3 and 4 we obtain that hk is equal to kh. so இப்போ இந்த தியரத்துல எல்லாம் வந்து நிறைய இந்த மாதிரி நோட்டேஷன்ஸ் வரும். you must understand what they have taken and what they are proving very clearly, then only you can do by your own. மறக்காம நீங்க என்ன செய்ய முடியும், எழுத முடியும். ஸோ அதுக்கு தான் மெமரி தேவைன்னு நான் சொன்னது ஏற்கனவே. ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் நம்ம என்ன எடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னா we have taken hk is equal to kh ன்னு எடுத்துட்டு சப் குரூப்னு ப்ரூவ் பண்ணோம். சப் குரூப் ப்ரூவ் பண்றதுக்கு என்ன செஞ்சோம், க்ளோசர் அண்ட் இன்வர்ஸ் எடுத்து ப்ரூவ் பண்ணா போதும்னு சொன்னோம். செகண்ட் இதுல என்ன ப்ரூவ் பண்ணோம்னா சப் குரூப்னு எடுத்துக்கிட்டு we have to prove that what? hk is equal to kh. அதெல்லாம் நம்ம வந்து intelligently we have to take x and then x inverse, then to that inverse belongs to kh. அப்புறம் இங்க செகண்ட் பார்ட் வரும்பொழுது தனித்தனியா h k kh ன்னு எடுத்துட்டு தனித்தனியா இன்வெர்ஸ் எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணும்போது அது திரும்ப hk ல வரும். kh ல ஒரு எலிமெண்ட் எடுத்தோம், அது hk ல இருக்குதுன்னு சொல்றோம். அப்போ kh is a subset of hk, therefore hk is equal to kh ன்னு ப்ரூவ் பண்றோம். ஓகே ஓகே, this is the first theorem. அடுத்தது ஒரு கரலை. if h and k are subgroup of the abelian group G, then hk is a subgroup. இது previous theorத்தோட கரலரி எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் த தியரம் தான். previous theorத்துல என்ன சொல்லிட்டாங்க, hk is equal to kh னால என்ன அர்த்தம், it is an abelian group ன்னு அர்த்தம். hk is an abelian group. hk is equal to kh னா ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டும் என்ன ஆகுது, hk ல இருக்க எலிமெண்ட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கோம், x ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது h into k, ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் ஃப்ரம் h, செகண்ட் எலிமெண்ட் ஃப்ரம் k ல இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கோம். இங்க எலிமெண்ட் எப்படி இருக்கும், ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் ஃப்ரம் k அண்ட் செகண்ட் எலிமெண்ட் ஃப்ரம் h. அப்ப ரெண்டு ஈக்குவலா இருந்தா என்ன அர்த்தம், கண்டிப்பா அது அபிலியன் குரூப்பா தான் இருக்கணும். அப்போ h and k are subgroup of the abelian group G ன்னு சொன்னா then hk is a subgroup of G. அப்போ அது அபிலியனா இருந்தா சப்குரூப்பா தான் இருக்கும். let G be an proof பாருங்க, let G be an abelian group and h and k be a subgroup of G. since G is an abelian, hk equal to kh. அபிலியனா இருந்ததுன்னா G அபிலியனா இருந்ததுன்னா எந்த சப்குரூப் எடுத்தாலும் எலிமெண்ட் எடுத்தாலும் என்னவா இருக்கணும், hk equal to kh ஆ இருக்கும். அப்ப ப்ரீவியஸ் லெம்மாவின் படி G ஒரு குரூப், hk equal to kh ஆ இருந்தா hkன்றது என்னவா இருக்கும், ஒரு சப்குரூப்பா இருக்கும். ஓகே, அடுத்தது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் தியரம். இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் திஸ் கான்செப்ட் இஸ் யூசிங் இன் ப்ராபபிலிட்டி தியரி அண்ட் அதர் திங்ஸ் ஆல்சோ. நம்ம வந்து இங்க ப்ராபபிள் ஆர்டருக்கு பதிலா ப்ராபபிலிட்டின்னு அசைன் பண்ணாம நம்ம ஆர்டர் ஆஃப் த எலிமெண்ட் மட்டும் வச்சு டீல் பண்றோம். ஓகே, ஸோ தியரம் 2.5.1, இஃப் h and k are finite subgroup, underline the word finite. ப்ராபபிலிட்டியில நம்ம அதே மாதிரி தான் இல்லையா, ஃபைனைட்ன்ற மாதிரி தான் எடுத்துக்க போறோம். ஸோ ஆர் ஃபைனைட் சப்குரூப் ஆஃப் G ஆஃப் ஆர்டர். ப்ராபபிலிட்டியில வந்து இன்ஃபைனைட் கேசஸ் இருக்கலாம், பட் லிமிட் ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூஸ் வாட் ஃபைனைட்டா இருக்கணும். ஓகே, ஸோ இஃப் h and k are finite subgroup of G of order of h and order of k respectively, then order of h k, this set order of h into k என்ற செட் எதற்கு ஈக்குவல், order of h into order of k divided by order of h intersection k. நம்ம இந்த கான்செப்ட் ஒன்று ரிமெம்பர் பண்ணிக்கணும். எதுக்காக ஆர்டர் ஆஃப் h இன்டர்செக்ஷன் k-வால டிவைட் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா, நம்ம வந்து ப்ராபபிலிட்டி தியரியில வென் டயக்ராம் ஞாபகம் பண்ணி பாருங்க. ரெண்டு சர்க்கிள் இன்டர்செக்ட் பண்ணா வாட் இஸ் இட், ஓகே, ரெண்டு சர்க்கிள் இன்டர்செக்ட் பண்ணும் பொழுது அந்த இன்டர்செக்ஷன் போர்ஷன் a இன்டர்செக்ஷன் b ஆ இருக்கும். நீங்க கவுண்ட் பண்ணும் பொழுது இது வந்து h into kன்றது
H யூனியன் K மாதிரி. ஓகே, அப்படி பண்ணும்பொழுது என்ன ஆயிடும், அப்போ ரிப்பீட்டேஷன் ஆஃப் த எலிமெண்ட்ஸ் நம்ம என்ன செய்யறோம், டிவைட் பண்ணிடுவோம். ஓகே, ஸோ அதற்காக தான் இந்த ஃபார்முலா. அந்த ஃபார்முலா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சொல்றோம். நவ் லெட் அஸ் கோ டு த ப்ரூஃப். Okay, let H and K be finite subgroups of G of order of H and order of K respectively. அப்போ HK என்ற செட் என்னவா இருக்கும், X set of all X belongs to G such that X is equal to H into K, where H belongs to H and K belongs to K. First element from H, second element from K. So let us see the word HK contains almost maximum of order of H into இது ஆக்சுவலா into order of K elements. ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன், நம்ம இந்த செட்டை எப்படி அமைச்சிருக்கோம். இப்போ Hல வந்து ஒரு 6 எலிமெண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, கேல வந்து ஒரு 5 எலிமெண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. நீங்க ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி ஒரு செட் அமைக்கும் பொழுது டோட்டலா HKல எத்தனை எலிமெண்ட் இருக்கும், 30 எலிமெண்ட் வரும் இல்லையா. ஆர்டர் ஆஃப் H is equal to 6, ஆர்டர் ஆஃப் K is equal to 5 னா 30. மொத்தமா இந்த HKல எத்தனை எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும், 30 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஆனா இப்ப மேக்சிமமா இப்ப என்ன ஆகும்னா, ரெண்டுடைய மல்டிபிளிகேஷனை தாண்டி போக முடியாது இல்லையா. ஆர்டர் ஆஃப் HKல ரெப்படேஷன் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை விட்டுற போறோம். அப்போ டோட்டலா எய்தர் ஈக்குவலா இருக்கும் இல்ல கம்மியா தான் இருக்கும். அப்போ HK contains almost order of H into இது ஆக்சுவலா into order of K elements. அதாவது order of HK is less than or equal to order of H into order of K. ஓகே, அப்போ வந்து ரிப்பீட்டேஷன் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா விட்டுட்டோம்னா, பட் சம் ஆஃப் தோஸ் எலிமெண்ட்ஸ் மே பி ரிப்பீட்டட். அப்போ இந்த இடத்துல ஆக்சுவல் லெஸ் தென் வரணும், ஈக்குவல் டு வராது. ஓகே, இது வெறும் லெஸ் தென் மட்டும்தான். பட் ப்ரூஃபுக்கு நம்ம லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு போட்டுக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து என்ன, சம்டைம்ஸ் இட் மே பி ஈக்குவல், சம்டைம்ஸ் இட் மே நாட் பி equal. அப்போ let HK be any element of HK. இப்போ வந்து நம்ம என்ன ப்ரூஃப் பண்ணிருக்கோம், ஆர்டர் ஆஃப் HKல less than order of H into order of K elements இருக்குன்னு சொல்லி ப்ரூஃப் பண்ணி வச்சிருக்கோம். இப்போ நம்ம என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறோம், let HK be any elements of HK where H belongs to H and K belongs to K. இப்போ நம்ம ப்ரூஃப் பண்ண வேண்டியது எத்தனை டைம் வந்து ரிப்பீட் ஆகுது. கொஞ்சம் கவனிங்க இந்த பார்ட். To prove HK appears in the list of HK exactly order of H intersection K times. ஓகே, அப்போ வந்து இந்த லிஸ்ட்ல ஓகே காமனா ரெண்டு எலிமெண்ட்டும் காமனா வரக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸ் எத்தனை டைம் அப்பியர் ஆகும் அப்படின்னா எக்ஸாக்ட்லி ஆர்டர் ஆஃப் H இன்டர்செக்ஷன் K டைம்ஸ். அது எப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ லெட் அஸ் டேக் H1 belongs to H இன்டர்செக்ஷன் K. அதாவது ரெண்டு செட்டுக்கும் காமனா இருக்கிற எலிமெண்ட் H1ன்னு எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, அப்போ H இன்டர்செக்ஷன் HKன்றது எப்படி எழுதலாம், HK is equal to H into what is it, H1. நம்ம இப்போ நாம H1 into H1 இன்வெர்ஸ் போட்டோம்னா மதிப்பு மாறாது இல்லையா, அது ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் ஆயிடும். அதனால நாமளே மல்டிப்ளை பண்றோம், H1 into H1 இன்வெர்ஸ் into K. இப்போ ரீக்ரூப் பண்ணலாம். ரீக்ரூப் பண்ணும்போது H1 இன்வெர்ஸ் into K அப்படின்னு ஆயிடும். Now H1 belongs to H implies, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் என்ன, H1 இருக்குது, இது வந்து Hல இருக்குதுன்னு சொல்லணும். இட் இஸ் இன் வாட் இஸ் இட், Kல இருக்குன்னு சொல்ல போறோம். ஓகே, see that H1 belongs to H implies H into H1 inverse also belongs to H. ரெண்டு தனித்தனியான எலிமெண்ட் Hல இருந்தா அதனுடைய மல்டிப்ளிகேஷனும் Hல இருக்கும். ஓகே, இப்போ அடுத்த கேட்டகரிக்கு வரும். H1 belongs to K. நாம எடுத்துக்கிட்டதே வந்து H1 அப்படிங்கிறது இன்டர்செக்ஷன்ல இருக்குன்னு எடுத்திருக்கோம். அப்போ அது Hலயும் இருக்கும் Kலயும் இருக்கும். அப்போ H1 belongs to Kல இருந்ததுன்னு சொன்னா H1 inverse also belongs to K. இப்போ செகண்ட் மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு வருவோம். H1 inverse into K எங்க இருக்கும், Kல இருக்கும். ஏன்னா தனித்தனியா H1 inverse K belongs to K implies H1 inverse into K belongs to K. இப்போ HK என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்குறோம், H1 inverse into K, therefore this entire thing belongs to HK. இப்போ H1 அப்படிங்கிறது நம்ம எங்க எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா H இன்டர்செக்ஷன் Kல எடுத்தோம். ஆரம்பத்திலே H1 எங்க எடுத்திருக்கோம், H இன்டர்செக்ஷன் Kல எடுத்திருக்கோம். அப்போ HKங்கிறது என்னது, இதுதான் வந்து இந்த யூனியன் செட். இந்த HKல வந்து எத்தனை டைம் வந்து இந்த இன்டர்செக்ஷன் எலிமெண்ட்ஸ் அப்பியர் ஆகும்னு சொன்னா, ஓகே, எத்தனை H இன்டர்செக்ஷன் Kல எவ்வளவு எலிமெண்ட் இருக்கோ அவ்வளவுதான் அப்பியர் ஆகும். அப்போ HKல ஓகே, HKன்ற ஒரு எலிமெண்ட்ல but the number of possible choices of H1 is what, a order of H intersection K. அப்போ HKன்ற எலிமெண்ட்ஸ்ல இந்த இன்டர்செக்ஷன்ல இருக்க எலிமெண்ட்ஸ் எத்தனை பாசிபிள் அப்படின்னா, இந்த H இன்டர்செக்ஷன் Kல எத்தனை எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கோ அத்தனை பாசிபிள் அப்படின்னு நாம ஃபர்ஸ்ட் சொல்றோம். அடுத்தது வந்து HK is duplicated in the product at least a order of H intersection K times. இந்த ரெண்டு செட்லயும் காமனா வந்துட்டதுனால இத்தனை டைம் ரிப்பீட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். ஆர்டர் ஆஃப் H intersection K டைம் ரிப்பீட் ஆகும். அப்போ ஒரு ஆர்டர் ஆஃப் H intersection K-வை நம்ம என்ன செய்ய ரிமூவ் பண்ணாதான் டோட்டல் கவுண்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, அப்போ அது வந்து எக்ஸாக்ட்லி எத்தனை டைம் வந்து ரிப்பீட் ஆகுதுங்கிறத இப்போ நம்ம அடுத்த திரும்ப சொல்ல போறோம். However, if ரெண்டுமே ஈக்குவல்னு வச்சுக்கலாம், HK is equal to H dash K dash. முன்ன வந்து ரிப்பீட் ஆகிறது வேற, ஓகே, அதாவது ஈக்குவல்ன்றது வேற.
ரிப்பீட் ஆகுறது அப்படின்னு சொன்னா அது என்ன செய்ய 2 டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆகுது, அதனால என்ன செஞ்சிடறோம், நம்ம ஆர்டர் ஆஃப் ஹெச் இன்டர்செக்ஷன் கே டைம்ஸ் வந்து அப்பியர் ஆகும்னு சொல்லிடுறோம். இப்போ வந்து ஈக்குவலா இருக்குதுன்னா எத்தனை டைம் ஈக்குவலா இருக்குன்னு சொல்லி எகைன் நம்ம அதே கான்செப்டை ப்ரூவ் பண்ண போறோம். ஹெச்k இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் டேஷ் கே டேஷ். இப்போ வந்து வேர் ஹெச் கமா ஹெச் டேஷ் பிலாங்ஸ் டு ஹெச் அண்ட் கே கமா கே டேஷ் பிலாங்ஸ் டு கே, ரெண்டு எலிமெண்ட் ஈக்குவல்னு எடுத்திருக்கோம். தென் இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னா இன்னொரு ஈக்குவேஷன் எடுக்கிறோம். வாட் இஸ் தட் ஈக்குவேஷன்? h inverse hk k dash inverse is equal to h inverse h dash k dash inverse. இந்த காம்பினேஷன் நம்ம எடுக்கிறோம். அது ஏன் எடுக்கணும்ன்றது பின்னாடி சொல்றோம். இப்போ h inverse முன்னாடி போல்ஸ் மல்டிப்ளை பை k dash inverse, நடுவில் இங்க hk இருக்கு, இங்க h dash k dash இருக்கு. ஓகே, இந்த ஃபார்மேட் எடுக்கிறோம். இப்போ ரீக்ரூப்பிங் பண்ணலாம். இப்போ k into k dash inverse இந்த ரெண்டையும் குரூப் பண்ணும்போது அதே போல h inverse h dash அப்படிங்கிறது யூன்னு வைக்க போறோம். we are assuming. ஓகே, சரி. இப்போ k belongs to k. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் செட் பாருங்க, k dash inverse இது ரெண்டுமே எங்க இருக்குது? k ல இருக்குது. அப்போ இது ரெண்டுடைய ப்ராடக்ட் எங்க இருக்கும்? k ல இருக்கும். அப்போ u எங்க இருக்குதுன்னு வருது? k ல இருக்குதுன்னு வருது. சிமிலர்லி h inverse h dash இது ரெண்டையும் நம்ம என்ன செய்யறோம்? எடுக்கலாம். h inverse belongs to h, h dash belongs to h, அதனுடைய ப்ராடக்ட் எங்க இருக்கும்? h ல இருக்கும். அதுதான் நம்ம u ன்னு வச்சிருக்கோம். அப்போ u belongs to h ன்னு வருது. அப்போ டோட்டலா இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணும்போது u belongs to what? h intersection k ன்னு ஆயிடுது. அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம திரும்ப ரீரைட் பண்ணலாம். u is equal to எதற்கு ஈக்குவலா இருக்குது? ஃபர்ஸ்ட் h inverse h dash க்கு ஈக்குவலா இருக்குது. இதுல இருந்து எழுதும் பொழுது hu is equal to h dash ன்னு எழுத முடியும். இது ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன். அதே போல செகண்ட வந்து நம்ம கம்பைன் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா when we equal to the second, u is equal to k into k dash inverse implies, okay, இது u inverse is equal to k into k dash inverse whole inverse. இதுக்கு அப்படியே இங்க செகண்ட் யூக்கு நம்ம வச்சோம் இல்லையா? u is equal to what? The second part. Okay, k into k dash inverse. So u is equal to k into k dash inverse implies, so u inverse is equal to இதுக்கு நம்ம அப்படியே இன்வெர்ஸ் எடுக்கலாம். அது என்ன ஆயிடுதுன்னு பார்க்கலாம். அப்ப என்ன ஆயிடுது? k inverse to that inverse into the first element second ஆயிடும் k inverse. இந்த இன்வெர்ஸ் கேன்சல் ஆயிட்டு k dash ஆயிடும், k dash into k inverse. அப்ப u inverse into k, இது வந்து k வை இந்த சைடு கொண்டு வரும். ஓகே, மல்டிப்ளைங் பை திஸ். அப்போ வந்து வாட் இஸ் தட்? u inverse k will be equal to k dash அப்படின்னு ஆயிடுது. u inverse is equal to k dash k inverse வந்தது. அதை u inverse into k is equal to k dash நம்ம எழுதிடுறோம். ஓகே, thus h dash k dash அப்படின்ற ஆரம்பத்தில் இருக்கிற எலிமெண்ட் எப்படி எழுதலாம்னா hu into u inverse k ன்னு சொல்லி எழுதலாம், where u belongs to h intersection k times. அப்போ ரெண்டு எலிமெண்ட் ஈக்குவலா இருந்தாலும் டூப்ளிகேஷன் எவ்வளவு டைம் நடக்குது அப்படின்னு சொன்னா எக்ஸாக்ட்லி ஆர்டர் ஆஃப் u வந்து என்ன எங்க இருக்கு? ஆர்டர் ஆஃப் h intersection k ல இருக்குது. அப்ப எத்தனை டைம் இது நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னா ஆர்டர் ஆஃப் h intersection k டைம்ஸ் தான் நடக்கும். Therefore, order of h into k will be equal to order of h into order of k divided by number of times of a given element appears in h intersection k. That is, order of hk is equal to order of h into order of k divided by order of h intersection k. Okay, அடுத்த ஒரு சின்ன கரலரி பார்த்துடலாம். If h and k are subgroup of G and order of h is greater than root of order of G and order of k is also greater than root of order of G, then h intersection k will not be equal to the identity element. Suppose h intersection k is equal to e. அப்போ order of h intersection k is equal to 1. அப்போ since hk is a subset of G, order of hk will be less than or equal to order of G. அது கம்மியாக தான் இருக்கும் ஆர்டர். அப்புறம் order of G will be greater, இது ரிவர்ஸில் எழுதணும். order of G is greater than or equal to order of h intersection k. order of h intersection k நம்ம எப்படி எழுதலாம்? order of h into order of k divided by order of h intersection k. order of h எப்படி எழுதலாம்? root of order of G into root of order of G divided by root of, that is order of h intersection k. Okay, இப்போ ரூட் ரெண்டையும் பெருக்கும்போது ரூட் போயிடும். therefore order of G divided by order of h intersection k ன்னு வரும். order of G is greater than order of G divided by order of h intersection k. கிராஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணிட்டோம்னா which is greater than 1, which is a contradiction. ஏன்னா நம்ம ஒரு எலிமெண்ட் தான் எடுத்தோம். அப்போ வந்து டெஃபினட்டா h intersection k ல வந்து ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் மட்டும் இருக்க முடியாது, more than one எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கணும்னு சொல்லி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம். Yes. Okay, okay, thank you.